салом алейкум дӯстони азиз ва имрӯз подкасти навбатии призма ҳаст ва меҳмон яке аз подкастерҳои аввалин ва муваффақтарини Тоҷикистон Ҷамшед маъруф мебошанд. Хуш омадед. Ташаккури зиёд Рустам. Сахт дар оғоз таърифи чӣ шуд, вале дар ҳар сурат ташаккур ки бори дигар барои даъват. Фикр мекунам ки дар имрӯза подкаст мо метавонем вобаста ба умуман муваффақиятҳои подкаст, мушкилиҳои подкаст ва умуман дар оянда вобаста ба подкаст кадом корҳоро бояд пиёда кард суҳбат мекунем. Хуш омадед. Ташаккури зиёд. Умуман барои чӣ подкаст, яъне он нафароне ки шояд ки бори аввал дар бори подкаст мешунанд, чунки амирӯз вақте ки ба студия меомадам гуфтанд ки ака чӣ кораед? Гуфта ронандаи такси пурсид. Гуфтам хай ҳозир студия рафтастам. Чӣ студия? Клип съёмка мекунед? Гуфтам не клип, не подкаст. Подкасташ чӣ? Яъне ҳамин савол пайдо шуд ки подкаст худаш чӣ? Ба ғайр аз ин як чанд рӯз пеш бо яке аз шиносону ҳамкоронмо вақте ки суҳбат кардем гап дар сари подкаст рафт. Акнун ба як хулосаи муайян омада наметавонем ки подкаст чист. Барои мен хуб мешуд ки аз подкастери соҳибтаҷриба пурсам ки умуман чиро подкаст гӯем ва барои чӣ шумо ба ин кор машғул шудед? Хуб, ташаккури зиёд. Барои он ки ман ба ин savol ҷавоб диҳам камтар аз оқибтар оғозтар мекунам. Вақте ки ман давоми 7 сол дар радиои маҳаллии шаҳри Хуҷанд кор мекардам ва дар ҳамон ҷо вақте кор мекардем бо чанде аз ҳамкорон хеле фикр омад ки бояд як радиои дигаре кушоем. Хостем ки як радиои худамон бошад ва дар он радио тавонем ки баъзе аз гӯем ки мавзӯъҳоро баррасӣ карда бошем. ва хулоса як ҳолате шуд ки бо гузашти вақт соли тақрибан хитон мекунам 2018 сафорати Амрико аз ман талаб карданд ки ман барои чанде аз ҷавонҳо тренинг гузаронам вобаста ба подкаст. дар он маврид ман кам беш бо ҳамин подкаст шинос будам, аммо чуқур не. ва онҳо сабаб шуданд ки боз ман як чуқуртар омӯзаму барои бачаҳо ва ҳам худи подкаста дар як ҷое ки бо умуман гӯем ки радио омехта карда пешниҳод кунам. баъд хулоса хеле як тренинги ҷолиб шуд ки онро ман дар 3 минтақаи Тоҷикистон гузарондам, аз ҷумла дар Хуҷанд, дар Исфара ва ҳам дар Панҷакент. Ин аз аввалин тренингҳо вобаста ба самти подкаст соли 2018 фикр мекунам дар Тоҷикистон. чун дар ҳамон маврид паиҳам дар гӯем ки дигар минтақаи Тоҷикистон ҳам дар ҳамон гӯшаҳои амрикоӣ сурат мегирифт. ва баъд аз гузарондам ба бачаҳо подкаст омода кардам ва як адади нашрам кардам ва дар он вақт дар платформи мо SoundCloud нашр кардем. ва сипас гуфтам ки барои ин озмунам ҳаст. бачаҳо баъд маводашон тайёр кардам, озмун пешниҳод кардам ва хушбахтона аз онҷо вақти иштирокчии мо аз байни ҳамин Тоҷикистон як нафарашон ҷои аввалро гирифтан аз тарафи мо. онҷо 5 ҷой буд ва дуюм шогирди мо ҷои 4 гирифтан. хулоса чия шуд? Яъне ҳамон вобаста шуд. ва баъд аз чанд вақт худат хабар дорӣ ки мону ту якҷоя соли 2019 ба Амрико сафар кардем моҳи сентябр. ва дар ҳамон вақт як ҳолате шуд ки ман бояд аз радио бояд рафтанӣ шуданам. фикр кардам ки вақте ки меравам боз шояд баъзе гӯем ки якҷоя бо дигар ҳамкорон дигар радио чукарем. Аммо вақте ки ҳисобу китоб кардем, ростӣ дар ҳамон вақт барои кушодани як радио, барои пеш бурдан ва он ҳам бо гӯем ки маблағгузории каси дигар чандон боз барои мо он чиз қобили қабул нашуд. ва сипас баъди сафар дар Амрико моҳи сентябр ёдорӣ ки дар як иёлоти унҷо мо дар як студияи подкаст рафта будем радио. Spotlight буд ба фикрам, подкасти Spotlight. Не, номи подкаст In the Dark, яъне дар торикӣ. ва дар ҳамонҷо вақте ки ман гӯш кардам, ин подкаст дар дохили худи радио буд ва ҳамин чиз баъд аз дар сари ман дар ҳамон дар Амрико аллакай дар сарам чарх зад ки чаро не. барои ки вақте ки онҳо ҳарф задан фикр кардам ки бо ҳатто техникаи минималӣ ҳам мешавад ки подкаст кушод ва он ҳам бидуни масалан гӯем ки як роҳбару бидуни як маблағгузории касе шумо метавонед барои худтон кунед ва он ҳам барои кайфияти худатон бошад. ва аз ҳамонҷо зеҳнам пайдо шуд ки чаро небояд бошад. одатан подкаст як аудио аст, чизе ки гӯш мекунанд ва
مهم است که ثبت آوازی با صفت باشد و دیگر. اما امروز پادکست گفته هم بسیار چیزا رو میگن، انیقدرش اینترویو هم باشد که مصاحبه کردیم من و شما، این هم میشود پادکست میگن اون چیزی که فقط اودیو است، پادکست میگن صحبت نو بس از عموما موضوع محتوا که درباره چی شما صحبت میکنید، یا اینکه پادکست گفته نشر میکنن وقتی که یک نفر درباره یگان موضوع فکر و عقیده خودش رو اظهار میکند اون چیز رو نشر میکند. یعنی بعد خصوصا از این کتاب وقتی که چه میگم همه اون جاهای مهمش من اشاره کرده هستم، در یکی از همون جاها قید میکند که عادتاً پادکست این چیزی هست که این اودیو هست که اودیو فایلی هست که طریق کانال RSS پهن میشه. بله. اما امروز نه فقط RSS، شاید که RSS رو تنها از نقطه نظر تکنیکی بعضی افزارها استفاده برن بعضی نفران، لیکن خودی پادکست در یوتیوب نشر میشه، در انکور نشر میکنن، در ساوند کلاود. پس یگان فرق جدی آیا هست یا اینکه برعکس فرق نمونده ایستاده است بین ویدیو اودیو که یک نفر در یوتیوب کانال خودش نشر میکنه، فرض کنیم همچون یک روزنامه خود استفاده می‌کنه، هر روز یک فکر و عقیده خودش رو اظهار میکنه درباره این یا مثلا همچون بلاگ، همچون ولاگ و اون چیزی که گویم حتما طریق RSS پهن شده ایستاده است. خب اصلا سوال خوب است، لیکن اگر نگاه کنیم اگر همین کلمه ژانر هم قریب که امروز از بین رفته است، به جای اون فرمت بسیارتر استفاده میکنه. یعنی در شرایط امروزه برای اون نفرانی که عموما محتوا استحصال میکنن، دلخواه کانتنت کوشش میکنن که بسیارتر به این چیزها اینقدر دقتی چی نتیان. یعنی مهم، یعنی شما باید کانتنت خودتون به کدام شکل شیوه تیار میکنید پیشنهاد میکنید برای اودیتور این چیز و ژانر است و فرمت است، نمیدونم و پادکست است، ویدکاست است، اینترویو هست، چنین مهم که پیشنهاد کنه. اما وقتی که از نگاهی مثلا بعضی عالمان کار میکنند باید که مفهوم ها باید باشد، این چیزها رو نگاه کنند، هست بعضی از نازکی های خودش رو دارد. اما منم به هر صورت برای خودم وقتی که این نازکی ها رو برای خودم می نویسم، اما به هر صورت در ذهن خودم بعضی سوال ها پیدا میشد که چرا همین نازکی ها در ویدیو اینترویو ها در ویدکاست ها نباشد. لیکن اگر از نقطه نظری پادکست این یعنی بیشتر اودیو به شباهتی زیادتر دارد. اکون ویدیو که برام گفتم ویدکاست، یعنی در شکل ویدیویی گفتم. مثلا اگر این خیلی فرق کنیم اگر یکم ویشه سمتشه دیگر، اینکه چرا پادکست زیادتر مثلا در دیگر کشورها مثلا زیادتر مثلا گوش میدن مشهورتر و معمولتر شد، سببش این بود که برای زیاد نفران که از بس که زیادتر کار میکنن اونها امکاناتی مثلا ویدیو گیرانده تماشا کردن ندارن. یعنی وقتی دویدن گوش میکنن پادکست، وقتی خرید کردن گوش میکنن، وقتی در خونه کار کردن گوش میکنن، یعنی یا در کارگاه مثلا کار کردن یک وقتی فارغ شما گوش میکنن، یا وقتی که در یک نقطه به نقطه دیگر سفر میکنن در اونجا پادکست گوش میکنن. یعنی برای چی وقتی که شما ویدیو باید که توجه تماشا کنید یا کشتید ویدیو مثلا مورد گوش کردن نمیشه. لیکن اودیو در خوبیش نست، شما گوشتون مونده رفت آسید از پی کردن، لیکن در رفتنتون نظر به یک موسیقی گوش کردن شما لکه چند اطلاعی میتونید گیرید. امروز حتی میکنه پادکست ها برونده سازن که خبرها رو به شکل کوتاه ارائه میکنن، شما خوانده نمیشینید. اما این هم یک امروزه تکنولوژی که به همین شکل و شیوه پیشنهاد، یعنی بسیارتر برای دسترسی کار میکنه. یکی از المنت اساسی خود پادکست بسیارتر تا کدام اندازه برای مردم دسترس باشد، یعنی گوییم که ادوبست که کدام شکل و شیوه بیشتر خوب است که مردم همونه تواند که به یگان مشکلی اونا گوش کنند، راه برفت از خانه به کار کرد، از کار خانه به کار کرد، از مغازه به گشت، از پربیشکه کرد، مثلا دویدو صبح مثلا که باید تواند که این کار کنه. یعنی از این زاویه باید نظر کرد. دیگر اینکه وقتی که ما پادکست اودیویی نمیکنیم در ما متاسفانه در این مسئله بالا استفاده میگذارم، در ما اون ویدیو زیادتر گوییم که مشهورتر شده ایستاده است، اینم سبب‌های خودش رو دارد. اما اگر در مثالی گوییم که پادکست یا عموما ویدکاست اون بسیارتر در شکلی گوییم که سیزن یا اینکه سلسله‌ای باید باشد که در بعضی از ویدیو اینترویوها یا اینترویوها این شکل نیست. مثلا شما اومدید یک موضوع به صحبت کردید، تمام یک نقطه مونده با یک گوییم که متخصص با یک گوییم که کارشناس. در مثلا خودی گوییم که در پادکست یک موضوع شما گرفتید و اون رو از چند زاویه با چند نفر بررسی کردید برای
пайдо кардин роҳ ҳалли ин ё он масъала. Гирифтед як мавзӯъ, инҷо ҳуқуқшинос даъват кардед, суҳбат кардед, баъд равоншинос даъват кардед, ба як нафари фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ даъват кардед, ба як нафари дигарро мутахассиси ҳамун соҳаро масалан даъват кардед. Яъне аз чанд зоя як одами нафари оддие ки вобаста ба ин мавзӯъ гап мезанад. Яъне бисёртар аз подкаст талаб мекунад ки бояд он як сезони худаш дошта бошад, яъне мавсим фасли худаш дошта бошад ва ҳар як ин фаслҳо бояд нашрҳои худашро дошта бошад. аз 5 то 10 нашр масалан як мавзӯъ шумо баррасӣ мекунед, баъд ба нашри дигар мегузарад, яъне мисли сериалҳое ки имрӯз ҳастанд. Яъне агар назар кунем, агар бисёртар ҳамин чиза тақозо мекунад. лекин бо саволе барои худам зеҳнам пайдо мешавад ки масалан имрӯз ҳастанд нафароне ки интервю мегиранд, мусоҳиба мегиранд ва онҳо низ масалан зиёдтар ва ишон самти коришон видео интервю аст, мегиранд баррасӣ мекунанд чанд мавзӯъҳоя. یعنی موضوع با هم ماننده نداره، لیکن یک موضوع تمام کردم بعد دیگر موضوع میگذارم بعد دیگر موضوع میگذارم و بررسی میکنم. اگر نگاه کنیم اگر اونها هم همین گونه هست، اگر بگیم که یک موضوع گرفتن، لیکن باز برای خودم میگم که شاید از اون نقطه نظری باشد که در پادکست یک موضوع میگیرند و همون موضوع به طور سلسله‌ای بررسی میکنم. لیکن باز سوال پیدا میشد که برای خودم که هست فیلم هایی که از نقطه نظر کینو نگاه کنیم، کینو هست که سریال ها در یک سریال مثلا گوییم که 20 نشر دارد، در همون 20 نشر هست سریال هایی که شما میبینید این دوامش تمام میشه و بعد دوامش این سریال به بعد اومد. هست سریال هایی که یک مسئله همین نشر به تمام میشه، نشر دیگر به دیگر موضوع علاقه بررسی میشه، یعنی که با یک موضوع اساسی اومد گوییم که نزدیکی نداره، ربط ندارد. این خیلی حالت هم هست. برای همون بعد وقتی که جستجو کردم خودم خلاصه کردم که یعنی نباید من در این موضوع بسیارتر سخت تمرکز کنم و فکر کنم که چرا این خیر. یگانه چیزی که برای من این باید در پادکست این مهمه باید که اون سلسله‌ای باشد و پادکست باید که همیشه پیوستگی داشته باشد هر وقتی برای. و در پادکست مثل رادیو اگر بگیم در فرمتی اگر رادیو گذارید اگر در فرمتی رادیو مثلا شما وقتی ماشین مونده شما نمیدونید که اون کدوم رادیو فرض کرده و یکی از المنت‌های اساسی رادیو این است که شما هر بار در یک دقیقه معین خبر داشتید که شما کدوم رادیو رو میشنوید، کدوم موج است. درباره رادیو گفتم موج هم خاطرسان میگن مردم دونات که موج بعضی نفرها مثلا همون رادیو هست، لیکن وقتی که میبینید که موجش دیگه فکر میکنند که همین از بس که یکم با شده دیگه از اولین هشته برای یک همون رادیو هست، لیکن وقتی میبینید موج‌ها دیگر هستن فکر میکنم که همون یک رادیو گوش کردید. برای در رادیو بسیارتر حرکت میکنید که شما خاطرسان کنید فلان رادیو گوش میکنید فلان بسمدان گفته میستید، اما در پادکست دیگر این المنت وجود ندارد چون شما علاقه دونسته علاقه اون پادکست گوش میکنید. مثلا این پادکستی مثلا خود از طرف خاموشه خود از اونی مثلا پریزم باشد زیر میگه که شما علاقه میدونید که کدام پادکستی و برای اینجا شرط نیست که شما هر بار موبایلش به خبر دید که شما فلان پادکست میشنوید و علاقه میدونید که پادکست بقال رسول نداره از درجات و اودیتوریا. بجای این بیشتر توصیه داده میشد که یگان موسیقی بگیم که خودتون با اسلوب خاص خودتون باید باشد که موبایلش یک پیدا شود، یک برای بگیم که پریبیفکا یا جدا کردن که اون اصلا موسیقی دلالت داد که شما فهمید که همون پادکست است. یعنی بگیم که یک اسلوب یک استیلی خودی همون پادکست شده میتوند که با همون موسیقی بینش با یک افکت یا با یک ساوندترک که تو جدا شود و این چیزا طلب میکند پادکست. یعنی در عموم اگر خلاصه کنیم فرق نداره چی میگوید، خواهی پادکست گو، خواهی ویدکست گو، خواهی اینترویو نامبر چیزی خواهی مهم که محتوا ساز به وقتش نشر. به نظر من در شرایط حاضر باید همین گونه باشد، نه اینکه مثلا به این شکل. لیکن اگر ما در مثال اگر پادکست کنیم ما بسیارتر همین دانیم که شکل آدیو یعنی محتوا در شکل آدیویی پیشنهاد شده است و با نظر داشتی رعایت کردن همون فصل‌های و نشرهای پیوسته یک دوریت باشه. بله. نو بس اومدیم بس با سوالی به مسئله آماده کردنی خودی پادکست ترینینگو میروم. در ترینینگ همون یکم هم که گذشته بود درباره پادکاستینگ در اینترنت هم وقت میگن شرط نیست استودیو کنی، شرط نیست ثبت کنی، یگان با ویدیو کامرات گیرون کنی ثبت کردن گیر. چی هست
چیزای مینیمالیه که گیم ماکسیمالش گیم در اینجا بسیار گیم نامبر کردن ممکنه و خراجات بسیار میشد. آیا هست یک گیم روی خط مینیمالی تجهیزات که حتما ضرور است که همون چیز داشته باشه تا اینکه پادکست خود رو آغاز کنید؟ اصلا آدمی بهانه جبه همه وقت بهانه هست و میتونه برای ثبت این هم پادکست از یک چیز رو بهانه کنه. خود کشوده شدن گویم که پادکست اولی من که با نام دسترخوان از کجا منشأ گرفت؟ این ایده ای که خودی پیدا شدن از این صحبت‌های سلسله من تو خود در خوجند، خود در دوشنبه، خود در سفرهایی که من تو یک جای داشتیم بیرون از کشور. و هر باری که من تو صحبت میکردیم من بسیار مشاهده میکنم که صحبتی من تو زیر همین دسترخوان من گویم که خیلی با شوق ما در یک صحبت چند موضوعی بررسی میکنیم، بحث میکنیم، فکرامو میگوییم و برای من خیلی جالب بود که چرا همین گونه مثلا پادکست هم نباید مثلا مشهور شد نباید باشد و پیدا شدن خودی نام از همینجا منشأ میگیرد اگر اصلا کریم اگر. و دیگرش این که وقتی که اینا آغاز کردیم من تو چخیل که گفتم وقتی پادکست من در رادیو ها کار میکردم و بعضی از رادیو ها از خوجند استفاده گزارش ها آماده میکردم. همه گونه نمودهای تکنیکی رو برای خودم سنجیده بودم که چخیل ثبت کنم، یعنی به استودیو بگویم که مایدترین چیزها بعد هر گونه حالت رو استفاده میکردم که بعد وقتی که پادکست شد چخیل من به این مینیمال حالت ها آغاز کردم. اولی که وقتی که من گزارش رو ثبت میکردم من کوشش میکردم که تگی ادیال درایم یک صوف گیرم رو ثبت کنم که هیچ کس چی نباشد. و دیگر این که ثبت میکردم پرده میپیچیدم یک کور داخلی پرده این مثلا کاغذ با یک سوزنچه میزدم و نگاه کرده میخوندم مثلا در دیکتافون یا در تلفن مثلا، یا اینکه 3-4 بالشت میگرفتم میموندم و سرم رو به داخل بالشت در آورده میخوندم. این حالتم بود. و نهایت آخرین چیزی که بعد از اون که من کتاب کریستین وازوفسکی را خوندم بعد همون مسئله میتاد که همین بیم که در ما چی میگه جوروبچه یا اینکه پایپاخچه میکده کنه بعد در تلفن گرفتم و همین جایی که میکروفون دارد همون رو پوشوندم و اون همچون یک نقشی گوبکه را بازید و ثبت کردم. دیدم که بیگم مشکلی ثبت کردن لایف هک‌های برای من بودن که انگامی این یا اون ثبتی گویم که یکم گزارش‌های رادیویی یا من پادکست‌ها گویم همین چیز آغاز شد و دیگر سالی بعد رفت آغاز شد. من گفتم که بعد اگر برای گویم که آینده اگر من استودیو کردن بشم چه خیلی کردن دکو با کدوم شکلش با جوراب قطعی علاقه کار بود نمیشه. بله نمیشه. حتی یک فکرم کرده بودم که بنا توصیه همون کریستین وازوفسکی میگفت که مثلا اگر شما وقتی که میکروفون ندارید میگن مثلا این خیلی گویم که سیپایه هایی که نداره شما چیکار میکنید؟ شما تلفنتون با همون نسخچه پوشونید، شروع یک نسخچه گویم که یک رنگه گیرید پوشونید و تلفنتون گیرید و همین یک استکان هست مونید در نشبه استکان میتونه همچون یک نقشی سیپایه رو بازد و در نزد مهمانتون نیست همه خیلی مونید و ثبت کنید و از این چیز نباید شرم کرد چون شما در شکل اوجایی ثبت میکنید و کسی نمیبینه. چون برای من وقتی که رادیو کار میکردم همه وقت بعضی از چیزها بود که زیدیت ها بودم که طلب میشد که باید نماینده رادیو حتما باید با کلاه سفید چی لباس ها چه، لیکن برای من این چیز سخت مهم نبود به خاطر اون که کارمند رادیو من میتونست توسط بگویم که یک فوتبالکا یا مایکه بیاد شینه دو برد چون که اون طرفی کاد برای کسی معلوم خیلی حالا که مثلا لکه رادیو هم بیشتر میفتن که رادیو من توی از رادیو تماشا کردم گونه آدمو خواندم که از خیلی گویم که از رادیو هم تماشا کرده میشه چون لکه امروزه امکانات تکنیکی این چیز رو میدهد. بعد چو کردم 2 دیکتافون گرفتم از بودجه خودم بعد 2 گویم که همون پتلیشکی سیمدار گرفتم. خدا یاد داره که ما یک جوری بعضی زکاس کرده بودیم. بعد گرفتم همون موندم و مونده در اون من جایی که اولین جایی که ما میشتم همین جایی که تو اینجا کار اتاق گرفته دفتر آزادی شهروندی من در نمایندگی در خوجند بیشتم در اونجا یک میخوام منم اتاق مایدیش داشتم و همین گونه میز داشتیم و چو کردم در اونجا
баъзе азваё будам, болиштҳо будам ва ман гирифтаму онҳо мондам боло поин. баъд хоҳиш кардам ки тамон мусоҳибаҳои камтар дохилтар ромда гап мезанем. Диктофон буд инҷо петличкае мондем. Аз ки диктофон ки инҷо мешта ҳар бо хамшта гап назанам, мо диктофон ва инҷо мондему петличкае. баъд роҳат ҳамин сабт кардем. ва ин аввалин студияи мо буд ки дар як мис бо ду диктофон ва ду петличка ва 4 болишт масалан мо оғоз кардем. Ман ҳамихе хулоса кардам ки дар вақти омода кардани подкастҳо бештар мо набояд ба ин чизҳои техникӣ сахт аҳамият дидим. ҳатто муҳтаво хуб бошад, ҳатто бо сифати пасттаринам ки одамо гӯш мекунад. Агар вақте ки шумо як мавзӯи хуб баррасӣ кунед, агар шумо мавзӯи масалан сари вақт дар як вақти муайян ҳар ҳафта соати муайян вақт ёфта нашр кунед, ин мисли ҳамон қанде ки барои кӯдак метед ва агар лаззатиша фаҳмед, ҳар вақте ки аз кор хона омадед алам менад ки дада масалан кани он масалан қанд, чунки аллакай ширине эҳсос кард, чун ҳар як кӯдак шириниро дӯст медорад. Аудитория низ ҳамин гуна аз вақте ки шумо бо як муҳтавои ширин ӯ масалан ба ӯ пешниҳод кардед ва ӯ аз он масалан баҳраманд шуд, пас бояд барои он аудитория шумо дигар набояд ваъдахилоф шавед. Шумо ҳаракат кунед ки масалан ona риоя кунед, пешниҳод кунед то аудитория сари вақт дар як соати муайян подкасти шумо интизор мешавад. Агар вақте ки шумо пайвастӣ нашр кардед, пас аллакай гӯем ки аудиторияи шумо, мухотобои шумо васеъ мешавад. яъне агар ки нигарем ки бо чӣ чиз сабт мекунем, чиро сабт мекунем ва дар кадом мавзӯъ ва барои ки агар ки мавзӯъ муҳим бошад, аудитория айниқ бошад, пас таҷҳизот аллакай нақши дуюмро мебозиду хоҳед бо ҳамон як ҷуробу як телефон ҳам сабт мекунед. Агар ки хоҳиш дошта бошед, не бошад ҳазор таҷҳизотам дошта бошед, шояд ки умуман оғоз накунед. чунки моям вақте ки оғоз кардем сабт кардем, дар манам аввал подкастҳо дар шакли гӯем ки силсилавӣ набуданд. Она бисёртар гӯем ки ман дар шакли подкаст пешниҳод мекардам, аммо он бештар масалан бо шахсиятҳои алоҳида дар мавзӯъҳои алоҳида буданд. ҳамчун як интервю буданд, мусоҳиба буданд. лекин ман кӯшиш мекардам ки ҳамина аввал барои худам таҷриба кунам. Масалан як мавзӯъ бо худаш суҳбат кардам вобаста ба мавзӯъҳои масалан депутату интихобот, бо як нафари дигар вобаста ба мавзӯи масалан артиш суҳбат кардам, ба як сеюм нафар вобаста ба мавзӯи равонӣ суҳбат кардам. аммо ин таҷриба буд, яъне як санҷиш мекардам ки то куҷо ман метавонам ки яъне дар оянда силсилави нашр карданро барои худам таҷриба карда, оё ман ҳамина метавонам риоя карда пайваста ҳамин корро кунам. ва барои ҳамин дар оғоз вақте ки оғоз кардем, мисли ки ман гуфтам, техникае ки ман доштам чандон ба он техникое ки имрӯз масалан дар студияҳо мекунанду ба гӯем ки шаклҳои касбӣ омода мекунанд, ба он шакл набуд. дар ҳамонам масалан каме гӯем ки сабти хуб барем бо каме коркард дар Adobe Audition подкасти мо омода шуд, пешниҳод кардем ва ҳоло баъзе ҳамон подкастҳои аввали якум ва ём мебинам, ман баръакс дар онҷо мавзӯъҳои актуалие чӣ кардаги ҳастам, баррасӣ кардаги ҳастам. шояд мумкин гуфтам мумкин аст ки он вақт замону вақту дигар буд кам, вале дар ҳар сурат буд ки мавзӯъҳои хубро баррасӣ кардагӣ ҳастем. ва унҷа ҳаст, агар масалан одамои агар гӯем ки аз нигоҳи техникӣ сахт диққат мекунад, ҳаст баъзи камбудиҳои техникӣ. як масъалаи хубро боз инҷо бардоштем, масъалаи мавзӯъ, масъалаи он ки чӣ чизҳоро одамо дар подкастҳои худашон баррасӣ мекунанд. вақте ки гап дар сари подкасти тоҷикӣ меравад, мутаассифона хеле каманд подкастҳое ки мо метавонем ҳамчун подкаст як босифат пурмазмун онҳоро гӯем номгузорӣ кунем, ном истифода барем, гӯш кунем. Масалан подкасти дастархон, подкасти китобхон. вақте ки ҳамин ду подкастро гӯш мекунем, ба як мавзӯи муайян ҳаст, як гӯем як муҳтаво ҳаст, як мазмуни хуб дорад ки гӯем ки тавонем ки гӯш кунем ва на фақат ҳаловат барем, балки шарм надошта он подкастро ба ягон гӯем дӯстони хориҷӣ ҳам нишон диҳем ки тавсия диҳем, ё ки ба дигар дӯстонамон ки ҳаминро гӯш кунед, ё ин ки ана ин подкасти тоҷикӣ аст. аммо хеле зиёданд подкастҳое ки аз нуқтаи назари гӯем худи мазмун, аз нуқтаи назари масъалаҳое ки баррасӣ карда мешаванд, хеле як сифати паст доранд, ҳарчанд аз ҷиҳати техникӣ
از جهتی آنکه چی با چگونه تکنیک آنها را ثبت کرده هستند، چگونه تازه کرده است، آوازشان خیلی خوب است، لیکن چی چیز رو بررسی کردنشون تا چه اندازه مهم نیست. عادتا موضوعهای زرده که میگن غیبت مردم، کی با کی علاقه داشته است و کی با کی وا خورده است و غیره و کذا، کدام ستاره چی کار کرده است، ستاره استراده و همه این چیز رو وقتی که میبینی پادکستی به صفت خیلی کم است. چی کار باید کرد و من نظر شما نسبت پادکست های تاجیکی چگونه است؟ خب اصلا یکی از پایفشاری من وقتی که آغاز کردم پادکست به زبان صرف تاجیکی باشد، اون با اون خاطر بود که چون در امروز مثلا اینترنت پادکست ها به زبان انگلیسی و به زبان روسی خیلی زیاد هستن و فکر کردم که با اونها رقابت کردن هم مشکل است. مثلا لیکن ما بسیارتر فضای پادکست های تاجیکی خالی هست و در این موضوع ها باید پادکست ها کردن در است که مردم زیادتر گوش کنند. فکر میکنم که در اینجا بسیارتر یعنی ما اون موضوع های مهمتر را متاسفانه بررسی نمیکنیم نه همیشه و یکی از گویم که اساس های پادکست یعنی باید که همون دوریت رو سری وقت رعایت کردن که متاسفانه اون رو هم رعایت نمیکنیم، سری وقت برآوردن. دیگر اینکه اگر من پادکست خودم رو اگر با نظرشون که با همون نفرانی که تشکیل کننده های پادکست های کتابخوان که شناس هستم صحبت کردم و وقتی که با اونها صحبت کردم یا نشرهایی که حاضر رو پیشتر میکردن نگاه کنیم، اگر مثلا اونها با یک تلفن عادی آغاز کردن، مثلا با تکنیک مثلا نشرهای اولینشون اگر که چندان صفتش چی نبود، اما بردی اونها اون بود که تا حاضره در یک وقت و ساعتی معین همه روزه در یک هفته یک مرتبه نشر میکنن. این یکی از بردهای اساسی است. خودت که مثلا بلاگر بودی و حالا که هستی و حتی یک کتابی خودت رو هم من خونده بودم وابسته به بلاگ و سامانه هم داشتی که مثلا بلاگستان .tg و در اونجا وقتی که صحبت کرده بودیم و خودت هم وقتی که برآمد کرده بودی در مثلا خوجا، خوب میدونی که حالا اون وقت مثلا به اون شکلی که اینترنت ریواج و رونق مثلا این شبکه‌های اجتماعی نبودن، اساسی کار مثلا در گویم که وردپرس و مثلا در اونجا شده میشه یا بلاگ اسپات و دیگه چی شده میشه. در همونجا چی گفته میشه؟ یکی از خصوصیات اساسی بلاگ یعنی در یک روز یک پست. این یکی از طلبات اساسی بلاگ بود که شما باید که مثلا ما خیلی در یک روز 3 تا چیز نشر میکنیم، بعد یک هفته استراحت میکنیم، گویا که رسالت ما در ادامه یک هفته بود شده باشه، نقشه بود شد. لیکن ما باید که اگر اون مثلا همه روزه تقسیم بندی کرده یک روز 10 روز یعنی پیوسته نشر کنیم، چقدر ما میتونیم گویم که فرا گیریم نفرمون و همین طلبات رعایت میکنیم. و در مثال کتابخوان است من همین رو میبینم که بچه‌ها توانستن که همین پیوستگی رعایت کنن. نفرانی هستند پادکست های زیاد میکنن، تماشابین زیاد هم دارن، لیکن از روی از نقطه نظر محتوا و مضمون خیلی یک پست است. گیم که خصوصا من نمیخواهم که این گروه پادکست ها رو گوش کنن، لیکن البته که من نمیگویم که دیگرها هم گوش نکنن، خیلی کسی که چیزی فورید گوش کند و وابسته به همین و تجربه ترینینگ هایی که شما دارید میگذرانید دائم و مکتبی پادکستر ها هم دارید که در اونجا نفران زیاد گذشته ایستادن آموزش ها را، هست یک سین و سال معین که از وای گویم کمتر باشد، آدم جوانتر باشد، گویم که حالی برای تو بر وقت است پادکست ثبت کردن و یک سین و سال معینه که گویم برای تو الکی دیر شد پادکست ثبت کردن. اصلا شخصا من نمیبینم محدودیت های سین و سالیه، چون هر نفری که میخواهد در این سمت یک محتوا نشر کند آزاد است. مثل که مثلا پادکست هایی که امروز گفتید محتوایش مثلا چندان خوب نیست، اونم آزاد هستن، لیکن برای اون که جای اونها رو پادکست های خوب گیرن باید که اون نفرانی که در همین سمت خیلی بلد هستن به طور کسبی کار کرده میتونن زیادتر پادکست ها استفاده کنن که تا اون جای اون پادکست های پس بگیرن. از بس که اون پادکست ها نیستن، طبیعی است که اون پادکست ها جوش و موقعش بالاتر میشد و به قول الटरनेटिव دیگر نیست است برای شنونده مخاطبا. طبیعی است که در لینت اونها همون گونه پادکست ها پیدا میشه و مجبور اونها گوش کنن. وقتی که اونها ببینن که برای اونها یک الटरनेटिव هست، مثل که در بازار میرید همه چیز نمیخرید، کو هر چیزی پس صفت، هر چیزی با صفت، هر چیزی که میونه
شما با نظر داشتی کیسه امکانیتایی که داره تمام نگاه کرده چه انتخاب میکنه. در پادکست هم مثلا اگر وقتی که پیدا میشد باید انتخاب باشد و انتخاب اگر وقتی که شما چیزی با صفت پیشنهاد کنید توانید که گشوده هر نفر میتوند که گوش کنه. از بس که نیست در اینجا یگان نفر نمیتونه شکایت برد که همینا گوش میکنه، چون وقتی که نیست پس عیب اونها هم نیست. فکر میکنم در اینجا ما باید بیشتر کار کنیم، چیزهای با صفت پیشنهاد کنیم. و در مثال نشر و پهن این گونه پادکست ها من شخصا سن و سالی رو نمیبرم، چون در وقتی که ما سال 2021 اگر نکنم اگر اولین گویم که مقطع پادکست رو در گویم که بلیت سوخت باز کردیم و عملی کردیم، یکی از لایحه‌های اساسی ما در نزد تشکیلات جمعیتی ما بود و در همون جا وقتی ما دعوت کردیم ما به سن و سال اهمیت ندادیم، به جنس سن و سال اهمیت ندادیم، چون در بین اونها بودن معلمه ها، در بین اونها بودن دانشجوها و در بین اونها حتی مکتب خوانان هم بودن و زیاد نفران بودن. وقتی که کار سر شد بعضی از نفران گفتن که نه من این به مشکل میشم ترک کردم، گفتن که اقرار شدم، گفتن که این برای من نه. بعضی نفران گفتن که نه این من چیزی میخواستم همین بود، از نشید همین پادکست من میخواستم همین کردم. ما در نتیجه مثلا دوام 5 ماه کورس داشتیم که 5 ماه اونها ختم کردن، یعنی گذاشتن، یعنی اصلا نازکی تکنیکی سر کرده تا منتج و تنظیم و ساختن، یعنی فکر کردن نام برای پادکست و آن رو درست ویژوالایزیشن کرده در همون گویم که مقوله های پادکست خود ساختن و همین نازکی گذاشتن اونها و در نتیجه ما 40 عدد پادکست نشر کردیم. اشتراکچی ما 40 عدد پادکست خودشون رو نشر کردن، نام های گوناگون داشتن، نیرو بود، یک صحیفه بود، زیاد پادکست ها بودن، آینه بود، چی بود و هر یک اونها ابلاشکه داشتن، هر یک اونها اسلوب خودشون داشتن، هر یک اونها در استودیو مونده ضبط کردن، نشر کردن. بعضی از نفران لیکن کمترین ثبت اونها 3 نشر بود، زیادترین نشر اونها 12 نشر بود. یعنی بعضی نفرها خواستن که چیکنه همه اونها یک گویم که فصل خودشون رو ثبت کردن و حالا برخی از نفران اونها میبیان با نظر داشتید چشون شوقشون هست میبیان میخواهش میکنن که چی کنیم یا اقل پرسیده میستن یا میگن که ما میخواهیم که ثبت کنیم، مصلحت ها میپرسن. متاسفانه دوام ندادن دویم فصل خودشون رو، ولی یگانه خوشنود کننده این است که هنوز هم اونها در دلشون هست و میخواهند همین کار رو کنن و یکی از گویم که مقصد هم این بود که ما یاد دهیم و برای اونها میفتیم که ما استودیو میتیم شما هم ثبت کنید، مانتاژ رو میتونید در خانه‌تون طوری که ما یاد دادیم در کامپیوترتون نشسته مانتاژ کرده نشر کنید. یعنی اونها علاقه این امکانات رو دارن و این از روی این امکانات کار کرده میتوانن. مثلا یگانه چیزی که متاسفانه دوام ندادن من بیشتر فکر میکنم که شاید اونها با نظرش که وقت، امکانات ها، خواهش‌های خودشون باشد، لیکن اگر مثلا اونها دوام تیان نو بس از اون سین سالی که اونها دارن فکر میکنم که باز هم شماره چنین پادکست ها زیاد خواهد شد. یک چیز دیگر روز بیادم اومد که در یکی از ویدیوها یک نفری بود که از روی امور گپ میزد، از روی اموری پادکسترها که در دنیا صدها هزار پادکستر هست. یک چند اگر باز به حساب تنها یک مثال میگم که 1 میلیون پادکستر هست. ولی وقتی که شما فکر میکنید که من چه خیلی با بازاری پادکست میدارم، این چیزا فکر نکنید، چون که 1 میلیون پادکستر این همون 1 میلیون نفری هست که حداقل یک پادکست ثبت کرده گذاشتگی است و بعد همین بس کرده. از همین 1 میلیون نفر تخمینا 100,000ش 2 پادکست ثبت کرده است، 2 اپیزود، یعنی که 2 برنامه پادکستی گیم. از این 100,000 موندگی تنها 10,000ش یک سیزن ثبت کرده است، یک فصل پادکست. از این 10,000 تخمینا 1000 نفرش تا دویم سیزن رسیدگی است و اگر که با سوم و چهارمش گیریم، یعنی نفرانی که 3-4 سالش دوام به مثال شما، به مثال کتابخوان بچه‌ها، این تنها ما شاید کمی 1000 نفر در تمام دنیا باشن. یعنی بازار نوبسته از اون که اگر که از روی مقدار گپ زنیم بسیارند، لیکن اگر از روی دائمیت و از روی همین استادگری و بس به هم مقصدشان روانه شده میکردگی آدم‌ها میساختگی پادکسترها گیم خیلی کم. این سطح جهانی اگر به سطح تاجیکستان گیریم همگی 3 نفر شاید که باشه در تاجیکستان که هم بیش پادکست های خودش رو در یک دوره معین با یک دائمیت معین نشر میکنن. خوب وابسته به سین و سال هم یک قصه از حیات خودم هست که
من در اینجا نشر نمیکنم، لیکن با فرزندان خودم ثبت میکنم پادکست ها رو که آنها نه فقط به گویم خوندن و یا اینکه استعمال محتوا عادت کنن، بلکه به استحصال محتوا عادت کنن، چون که این یکی از آینده است. یکی از گویم نه فقط یک ملکه میسازد، بلکه یعنی تفکر انتقادی رو در آنها تشکل میدهد که آنها دونن که پسی پرده چی هست. بله. پس چه نه فقط محتوایی که تو در اینترنت میبینی همین چیز است خلاص. نه، در پس یک پرده ساختن پادکست نیم ساعته شاید که مهنت یک ماه باشد. بله. و چقدر مونتاژ میشه و چقدر با تماشا میکنن که من چقدر تنظیم میکنم هم ویدیوها رو، باز هم شوقشون زیادتر میشه و وابسته به همین که محدودیت هست و نیست، یگانه محدودیت این تنبلی خودمون میشه و در نهایت کار چی کار باید کرد که همین دائمیت رو تامین کنیم، همین از بالای تنبلی خودمون کار کنیم. شاید که من نمیدونم یگان خراجات کرده تکنیک را خریم و به همین امید گویم که تکنیک را که خریدم، کامرا رو گرفتم فرض کنم که من باید یک چیز ثبت کنم، یا چی چیز میشود که ما میتوانیم همین دائمیت رو تامین کنیم با آماده کردن و با ثبت کردن پادکست ها هر کس تواند که شروع کنه. خب نمیدونستم جو واقعا مثلا وقتی که اگر در مثال میگم که فضا گوزد اول اگر از این سر کنیم، اگر وقتی که سوپرمارکت ها گیپر مارکت ها شده میشد، یک فروشنده عادی فکر نمیکند که اگر حاضر یک شد من شما اگر یک گویم که در میزی مایده یک سقیچو سیمیش که یکون چی فروشم ممکن فروخته نتونم فکر نمیکند، اونها این فکر نمیکند، میرد بازمونه به قول گویم که هر نفر با ریسک روزی خودش به اونجا پیدا شد، نوبسته از اون که در همون گرد و اطراف همین قدر مغازه های کلان هستن، لیکن اونها نیست مثلا گویم که با نظر داشته که هر روزه برآمدنشون و به قول سودا میکنن، یعنی هر روزه در نشر اینجا وقتی که گویم که اگر فضا به این پادکست زورش وای هست چی گویم اگر اصلا موقعی یعنی کردن حتی مثالی دیگر این که فرزند خودت که امروز میخواد چی کند، بعضا من فکر میکنم که برای مانع شدن بعضی از نشرها این بسیارتر فکر و نظرهای من و خودت است، چون که همه وقت ما کوشش میکنیم که از یک نگاه خوب است که ما کوشش میکنیم که باید خشد زیاد تیار دیدن هم بعضا وقت مشکلات دیگر میبرد. من در یک نشر کتابخانه یک چیز را برای خودم ثبت کردم، در یک نشرش میگوید که همین برای اینکه آدم خیلی کتابخوان شود، یکی از لایف هکایی که به قول گویم که مصلحتایی که اونها نفتن که همین کتاب شما در همه وقت در جای دسترس باشد. یعنی گویم که مثلا فرض کردیم که بعضی از نفرها من بعدا گفتم بعضی از البته در خارجه شاید در اینجا هم باشه، بعضی از نفرها دیدم که حتی در حاجت خانه یک جایی مایدچه کرده کتاب مونده که هستن. من شما میدونم که زیادتر آدم در اونجا وقت خودشون میذارن یا گازیت میخوندن پیشتر. بعضی نفرها در نزد مثلا گویم که یخدان، در نزد میزی کوری، در آن جاهای موندگی هستن کتابی که هم وقت دسترس است. در اونجا وقتی که همین مسئله دیدم در ذهن من چی شد، وقتی که زیاد منم کتاب داشتم و امکانات این گونه مثلا گویم که پولکا ها و گویم رفعهای کتاب نبود، کتاب هم میخواستن که تو کتابی درکاری کافته مالک شوق هم میمرد. فهمید؟ برای اون که همون شوق باید همه وقت باشد، همین کتاب در جای دسته مثل همین هم پادکست هم وقت باید که همون شکل که در بالا گفتم همه وقت به شکل دسترس باید مردم باشد. ما گوش کرده یگان چی در اینجا هم ما وقتی که آماده میکنیم پادکست ما همه وقت گوش کنیم که کاری اساسی پادکست خودمون زیاد نکردن آموده. اگر از نگاه گویم که فرمتی که پیشنهاد میشه یا ویدیویی یا اینکه مثلا آدیویی، البته آدیویی کمی آسان‌تر است، برای که در اونجا شما مثلا در برابری وقتی تنظیم هم آواز و هم اگر ویدیویی بینید در ویدیویش، در اینجا فقط آدیو که کار میکنید و آسان‌تر تنظیم میشه و کاری شما برای نشر دسترسی رو زودتر میبره. در مثال ویدیو شد کمتر نازکی خودش رو داره البته، ولی در هر صورت باید مکانیزم برای خودش هر پادکستری که آینده میخواد در همین سمت کار کند، یک مکانیزم باید برای که هر چقدر باید آسانتر برای تنظیم اون، برای محتوای اون کردنش نکن که تو مثلا در نیمی کار یا مثلا وقتی که میبیند که میقدر شد و چه خیلی کنم مثلا
баъзе суҳбатҳои ман вақте ки ман мегузарондам ҳамин қадар ҷолиб мешудам барои худам, ки ман ҳаракат мекардам ки онро масалан тезтар танзим кунам нашунам, барои ки хеле ҷолиб будам ва бисёртар мехостам. вақте ки як суҳбате доштам бо Анвар Мақсудӣ ва якум суҳбаташ бо худат буд, бо Анвар Мақсудӣ, дар онҷа мо қариб агар хато накунам 1 соат зиёд суҳбат кардам, аммо вақти танзим ман қариб ягон чизро набуридам, қайчӣ накардам, барои ки суҳбат ба он шакле хуб рафт ки барои манам шавқовар буд, барои он соҳибам хеле шавқовар буд. баъд аз қатъи суҳбат низ мо қариб бо як соати дигар дар он студия суҳбат кардем. савол кунед, яъне ин аз он давлат медиҳад ки баъзе суҳбатҳо ҳаст ки яъне гӯем ки ҳамун ҳамсуҳбати хубе меёбед, мавзӯи хубе метавонед бо он баррасӣ кунед ва дар натиҷа шумо онро метавонед бо як шавқи хуб тез танзим карда пешниҳод кунед. барои ҳамон имрӯза агар ҳолат ба агар нигоҳ кунему фикр кунам ки бояд мо подкастҳое ки тоҷикӣ муваффақ кишта хоҳему ва подкастҳо сари вақт нашр шаванд, яъне пайвастагӣ зиёд баъзе чизҳо ба фикр накарда онро мушкил барои худон накардан, бояд муҳтаво нашр шавад. шояд яке аз он подкастҳое ки шумо пештар гуфтед ки барои онҳо масалан техника доранд, шояд онҳо яке аз сабабҳошон ҳамон фикр накарда нашр кардан бошад. баъзе чизҳо яке аз муваффақиятҳошон ҳам ҳамин чиз ҳам бошад ки тезтар ё баъзе масалан блогҳое мебинед наворҳои мо барои як видеоурока сабт карда як навори дарсия чӣ қадar вақт сарф мекунам, чӣ қадar песивон чӣ қадar як кас мебурад таб сарф мекунад то мемонад мебинед ки чанд ҳазор просмотр дорад, шумо ҳамин қадar вақт сарф мекунед, аз нигоҳи шумо ҳама чиз санҷида шуда пешниҳод шуда пешниҳод мекунед, обложкаи хуб месозед, мебинед ки 1000 ба 0 просмотр гирифта. албатта баъзе боиси нороҳатӣ мешавад, вале дар ҳар сурат ман шахсан ҳамин фикр мекунам ки новобаста аз он ки кам мегирад чӣ намегирад, мо ҳамин ҳамарӯза нашр карданам. ман чаро ҳамин чиз бисёртар таъкид кардам, барои ки дар ман ҳам мутаассифона вақтҳои охир ҳамин чиз нест аст. яъне сафар мекунед, кор мекунед, дигар ҳаёти зиндагии оилавитон мебинед, чанд чизҳое мебинед, мутаассифона ҳамин чиза вақта ҷудо намекунем. агар мо модоме ки дар ҳамин яке аз элементҳои подкаст ҳам мегӯяд ки вақте ки агар шумо подкаст омода карда шавед, шумо бояд донед ки реально, яъне ба таври гӯем ки реалӣ ба ҳотед дар коғаз нависед ки шумо агар омода ҳастед якум саволе ки барои подкаст агар вақте ки омода ҳастед шумо вақти худтон тақсим кунед ки дар як ҳафта чӣ қадар фақат барои подкаст сарф карда метавонед, чӣ қадареша барои масалан сценарияш, чӣ қадареша бо тақсим бандӣ барои сценарияш, барои сабташ, барои танзимаш ва барои нашраш сарф карда метавонед. ҳамина ба таври реалӣ ба хотед, на ба хотири он ки мекунам барои рӯйпӯш кардан, барои касе гуфтам ки манам подкастер ҳастам. Не, реалӣ ба хотед ки аз нуқтаи назари он ки шумо метавонед ҳамин кора кард. вақте ки ҳамин кора кардед, ҷудо кардед, ҳамин чиз сарф кунед. дигар ин ки чанд подкаст сабт кунед, яъне ба қавли гум заготовка архив карда монед, ва вақте ки дидед ки 4-5 нашр омода шуд, сар кунед нашр кардана дар шабакаҳои иҷтимоӣ. то замоне ки инҳо ба як ҳафта ҳар ҳафта агар нашр кунед, як соати муайян ба аллакай шумо уже дар ҳамин ҳолате ки вақте ки шумо аллакай захира доред, дигар подкастҳоя сабт мекунед то имконият омода шавад. ва барои ҳамин ва дигар ин ки дар подкастҳо ман бисёр баъд мебинам вақте ки суҳбатҳои қолибия, яъне савол дод ҷавоб дод, савол дод ҷавоб. Не, дар подкастҳо на мусоҳиба, балки ман формати суҳбатро бисёртар хуб назтар мебинам, чунки ино фарқ дорад. яъне мусоҳиба шумо як саволи муайян додед ва ҷавоб гирифт, савол додед ҷавоб гирифт. дар суҳбат шумо ки бидуни қолаб, бидуни масалан як шарм, ҳаё, бидуни ягон гӯем ки барьерҳои забонӣ, баъд суҳбати зинда, озод, кушод шуда бошад. ва чун дар инҷо самимият эҳсос мешавад. вақте ки самимият ки ҳаст, ва он самимият масалан барои аудитория мешавад, аудитория метавонад ки ба назари ман зиёдтар шумо тамошо кунад. як чизи нуқтаи хеле хубро инҷоро қайд кардед ки масъалаи шеваву забону шояд ки ҳатто гем шарт нест ки ба забони сирф адабӣ бошад. ва аз ҳамин нуқтаи назар як саволи дигар ба миён меояд ки вақте ки гап дар сари подкасти тоҷикӣ меравад, тоҷикистонӣ ё ин ки аз тоҷикистон омода шуда аст, оё дар кадом подкастҳо ҳамин ибораи made in Таҷикистанро задан мумкин аст ки дар ҳақиқат гӯем ки ҳамин чиз дар ҳақиқат подкасти тоҷикӣ аст, новобаста аз он ки ба кадом забон нашр шудагӣ аст ё ин ки
یعنی که شرط است که به زبان تاجیکی باشد، برای که بعضی حالت‌های میشه که شخصا خودم بعضی پادکست‌هایی که در این پریزم ثبت کردیم، یک پادکست هم به زبان تاجیکی شد، پادکست اولینمون درباره سخنوری بود، اما مهمان دومون از بریتانیا بود و اون پادکست رو به زبان انگلیسی ثبت کردیم برای که تاجیکی را نمیداند و با یاری ذهنی سونی اون رو به زبان روسی ترجمه کردیم، چون که ذهنی سونی هم تاجیکی را نمیداند. پادکست سوم ما نکنم باز شما با زبان تاجیکی شده است باز بار دیگر. یعنی مقصدم همین بود که حرکت کنیم که به زبان تاجیکی بسیارتر کنیم، ولیکن وابسته به مهمان، وابسته به موضوع بعضی حالات ها میشد که زبان روسی قدی ثبت نکنیم. آیا میتوانیم با اطمینان کامل، با وجدانی صاف گیم که نوبسته از آن که زبان تاجیکی هم نباشد، لیکن پادکست ما پادکستی تاجیکی است چون که از تاجیکستان است؟ خب اصلا من فکر میکنم که این چیز هم نباید یکون مشکلی سازد. چرا؟ مثلا فرض کردیم که مثلا در باز هم پادکست کتابخانه فرض کردیم اگر یک نفر مهمان از خارج آمد که با زبان تاجیکی یا فارسی بلد نیست، لیکن مثلا یکی از نفرانی که خیلی کتاب نویسندگی است یا کتابخانه است مثلا، چرا مثلا باز هم صحبت نشود اونها میشود دعوت کرد و بگوییم که همون ترجمه الهیده گذاشته اون رو نیز پیشنهاد کرده ممکن است، به زبان تاجیکی پیشنهاد کرده ممکن، خب به زبان انگلیسی گپ زنند، خب به زبان فرانسوی گپ زنند مثلا فرانسوی، ولی میشود که اونها مثلا به تاجیکی یعنی باز خوانده طوری که مثلا که فیلم هایی که امروز هستن دوبلاژ میکنن به زبان مثلا امروز ازبکی هم میمونن، تاجیکی هم میمونن، به دیگر زبان ها مثلا روسی هم از انگلیسی ترجمه میکنن. چرا در کینو میشه در پادکست های ما نشود؟ دیگرش این که حتی وقتی صحبت من منظورم این است که وقتی که ما زبان میگوییم ما بعضی وقت حالت میشد که هستن نفرانی که وقتی که در صحبت من در رادیو وقتی که من کار میکردم میآمدن وقتی صحبت بسیارتر کوشش میکردم که با زبان ادبی گپ زنم. قابل قبول است، یکون جای مشکل من ضد این چیز هم نیستم، لیکن مشکل یک چیز دیگر میشد. در نتیجه صحبت اونها صحبت اصلی رو گفته نمیتوانستن، یعنی با محدود کردن یعنی صرف با همین زبان گپ زدن در نتیجه همین گونه حالت احساس میشد. خب در اون حالت شما نمیتونید از اون نفر 100% این چیز رو طلب کنید. اگر 100% طلب کنید پس شما شاید به صحبت خوب موفق نشوید. در اینجا لکه انتخاب در دست خودی همون ژورنالیست میست که با کدام شکل صحبت کنه تا مثلا اصلی همون صحبت از او گرفته برای اودیتور رسونده تواند. یعنی مهم است که محتوا باشد. البته اگر که به زبان ادبی گپ زدن تواند همون نفر خوب است، لیکن شرط نیست که صرف ادبی باشد. اگر اون کلمه لهجه‌ای برآمد و با همون لهجه خودش با لهجه منطقه خودش تواند که فکر و عقیده خود را پزانده رسانده تواند به برنده پادکست یا اینکه عموما به خوانندگان و اودیتور، همین چیز مهمتر است. من شخصا در این چیز سخت چیزی اون چیزی رو نمیبینم که باید حتما برای این یک طلباتی سخت مانیم و با همین طلبات اون محدود کنیم. پس در این مورد وقتی که شما انتخاب میکنید مصاحبتون احتمال هست که نه همه مصاحب با شما صحبت کردن به راضی شود، برای که میدوند که در وقتی سخنش یگان کلمه یا عباره هایی مثلا روسی برآمدنش ممکن فرض کردیم یا مثلا لهجوی برآمدنش ممکن فرض کردیم، از این چیز هیچ کس امین نیست. ولی در هر صورت من همین صحبتی خودم به چند حرف های مثلا روسی برآمد مثلا لهجوی برآمدن، لیکن اگر سخت به این چیز شاید برای اودیتور بعضی از سخنهای اگر ما سخت ادبی گپ زنیم فهمون نشود فرض کردیم، یا فرض میکنیم که اگر ما سخت به این چیز اهمیت دیم صحبتی ما جالب نگذره. یعنی منظوری اساسی من این است که بله ما باید که این چیزها رو به نوبت گیریم، به تاجیکی زبان ادبی ارج میگذاریم، با این چیزها باید باشه، لیکن حداقل کوشش کردن در کار است که برای اودیتور هم فهم‌تر باشه و در برابر این صحبتی جالبی که یعنی صحبتی احمقانه نه، صحبتی که بیرون از مثلا بیرون از آداب و اخلاق نباشه بلکه یک صحبتی پرمحتوا شود که اودیتور در نتیجه رفتن وقت صرف کردن تواند که در این وقتی صرف کردش یک معلومات خوب گرفته تواند. خب تشکر. و سوال نهایی درباره گذشته گپ زدیم، درباره امروزه گپ زدیم و درباره آینده اگر کم بیش نگاه کنیم. خودم هم تجربه کرده لکه یک دو پادکست با یوری ذهنی سونی ساختم.
خیلی فکر میکنم که برای امروزه مثلا اگر با نظر داشتی امروزه گوییم که هم شرح و کامنت های مردم و دیگر گوییم که امروزه رواج یافتن تکنولوژی خیلی اکتوال است، چون اکثریت در همون گونه حالت هم تماشا کردن. حتی یاد دارم در یک ترینینگ وقتی که درباره ذهنی سونی میگذاشتم و یک قسمتی اون که با پادکست نیز بخشیده شده بود، سمون مثلا صحبتی پادکست تو برای من یادآور شدم که آیا همین گونه پادکست ها میشود که ثبت کنم و با کدام شکل است. و اصلا علاقه درک کردم که یعنی برای مردم نیست، علاقه شوق‌آور بود. مردم نیز میخواست که مثلا بعضی صحبت‌ها که طوری که برای تنیس شوق‌آور بود که در همین موضوع ذهنی سونی چی فکر میکند. یک پادکست از همین خیلی بود، یک پادکست به واسطه ذهنی سونی به شکل ژورنالیست بود و از تو سوال جواب می‌پرسید که تو نمیدونست که چی میپرسه. یعنی خیلی جالب است که وقتی که با اون نفری ویرتوالی گوییم یا اون نفری که نیست اما و بس به یک موضوعی که بررسی میکنی هم از تو پرسد و هم از او تو پرسی و فکرها چگونه هست، خیلی جالب است. من فکر میکنم که این گونه پادکست هم باشد خوب است. مثلا اینا میشود که یک موضوع معین رو گرفته همراهی مثلا یک همصحبتی گوییم که ویرتوالی گوییم تخیلی یا مجازی صحبت گذارانیم. بگذار مثلا پادکست دراز نباشد، حداقل اقلا 10-15 منوت یکم موضوع رو یک جوری گرفته صحبت کردن، چون که برای یک نفر وقتی که یک موضوعی که به تاجیکستان خاصه داخل داشته باشد و اما اون رو نه یک من تو برای نفر بلکه یک نفری مجازی گوید، شخصا برای من خیلی شوق‌آور است که در این یا اون مسئله اون نفری مجازی مثلا چی فکر و نظر داره. نمیرود برای زی که همه ما وقتی که پادکست رو گوش میکنیم با پادکست های میرسیم که همش رو ذهنی سونی ساخته است، برای که هست مثلا گوگل نوتبوک LM در اونجا هم خیلی فونکسیون الهیده دارد که شما میتونید که موضوع رو دهید یا اینکه میتونید که مقاله رو دهید و در اساس مقاله شما مقاله علمی باشد چیزی که باشد و پادکست میسازد. پادکست میسازد که دو نفر، یک برنده زن و یک برنده مرد، با همدیگر همون موضوع رو بررسی میکنند و در شکل پادکست، اودیو پادکست پیشنهاد میکنند و شما میتونید که آن رو گوش کنید. البته این زمان تنها با زبان انگلیسی کار میکند، لیکن شاید دور نباشد اون روزهایی که با زبان تاجیک هم اونها توانند که بررسی کنند. بله، چنین حالات در وقت ترینینگ که میگذاشتیم سوال ها میشدن و حتی برای خودم بعضی چیزا مثال میدم. حتی اگر دیده باشد ما در فستیوالی که در خوجند گذاردیم یکی از موضوعی بحثی پنل بحثی ما این همون وابسته به سمت سواد رسانه‌ای بود و ذهنی سونی بود که از یک جهت ما میگیم که سواد رسانه‌ای، از دیگر جهت ذهنی سونی است، چون هر دو مثلا توانیم که در یک جایی که کار کنیم. شخصا برای من بله از یک طرف تشویش می‌آورد. تشویش از کدام نقطه نظر؟ از اون نقطه نظر که فرض کردیم که برای همین عادی‌ترین برای نوشتن یک پرومپت به نظر من در اینجا نیز یک مهارت در کار است، دانش در کار است، کتاب خواندن در کار است. مثلا نه همه امروز پرومپت نوشته میتونه درسته، چون که من بارها دیدم حتی وقتی که شما یک درخواستی که برای مثلا ذهنی سونی روان میکنید نه همه وقت موفق میشید. برای یک نوشتن پرومپت شما چند پرومپت های مثلا تجربه میکنید که با یک پرومپت خوب شود که از اون جوابی درست به دست آورید. اینجا نیست به نظر من در برابر اون که ما امروز ذهنی سونی استفاده میکنیم ما نباید فراموش کنیم که یعنی با همون گوییم که رشد دادن ذهنی خودمون نیست، یعنی با هر گونه بازی ها توجه کردن مثلا که اون تواند که ما رو فکر کردم رو وادار کند، کتاب خواندم در همین سمت مثلا ذهنی سونی بعضی کتاب های خونده از خود کردن دکاست که دیگر نفرها چی گفته ایستادن بگذار زید باشند هم، اما در هر صورت مثلا بعد فقط با گوییم که تجربه ذهنی سونی تکیه کردن در کار نیست. وقتی که یک معلومات دادیم درباره با یک بار دیگه جستجو کردن، یعنی بعضی نفرها ما میتیم چیزی ایدئالی ساخت با همین مثلا خاطرمون رو جمع بکنیم، نباید خیلی شود به نظر من. برعکس ما باید که از یک جهت بله از یک جهت میتواند اون خطر داشته باشد از نقطه نظری اون که یعنی همه چیز مثلا میگم که صنعی شده میرود، ساخته و صنعی شده میرود، اما این تکنولوژی هست،
технология ҳамин гуна аст рушд мекунад, аммо барои он технологияти забон ёфтан ба назари ман бояд дониши худамон бояд рушд дем, барои назорат кардани технология, барои забони технология ёфтан. аз ҳамин нуқтаи назар ман фикр мекунам ки зеҳни сонӣ дар имрӯза шароити кори мо хеле муҳим аст, аммо дар баробари мо набояд фаромӯш кунем ки донишу малакаи худамонро низ барои коста нагардонем ва фақат ба зеҳни ом такя накунем. зеҳни худамон бояд мо рушд кунем ки пагом масалан гӯем ки як вобастаи он шуда намонем. подкастҳои тоҷикӣ ба куҷо рафта истоданд ва чӣ оянда онҳоро интизор аст? агар ҷиддӣ гӯем, ба назари ман дар айни ҳол дар мо назардошти агар солҳои пеш гирем каме рушд кардагӣ аст, аммо дар шароити ҳозира он як байни замину осмон муаллақ аст мутаассифона, чунки на ҳама дастгирӣ мекунад ва на ҳама барои рушди он мусоидат мекунад. хоса вақте ки лоиҳаҳо пешниҳод мекунед, бисёртар кӯшиш мекунанд ки чӣ қадар шумо тамошобин гирифтед, чӣ қадар чӣ гирифтед. мо бештар имрӯз фикр карданам дар кор ки чӣ хел карда мо бояд ки ҳамин подкастҳои пеш барем, яъне сари ин андеша кунем, муҳтавош дастгирӣ кунем якдигарро барои масалан паҳни подкастҳои хуби тоҷикӣ мусоидат кунем, мисол дигар нафарон тамошо кунанд, аз он подкастҳо баҳраманд шаванд. мисол дар ин гуна мо метавонем дар ҳамбастагӣ подкастҳое тавонем ки маълум машҳур кунем. тавре ки дигар подкастҳое фикр мекунам ки дигар подкастҳое ки замоне кушода шуданд ба тоҷикӣ, ба русӣ, ба англисию дигар забонҳо, онҳо хеле мушкил надоштанд, мушкил доштанд, дорандам, лекин онҳо ҳамин чиза бовар карданд, и рушд карданд. имрӯз низ масалан мо як вақте ки подкаст дорем, мо бояд ки мардума ба ҳамин шаклу шеваю ҷалб кардан бояд кӯшиш кунем ки мардума оҳиста оҳиста гӯш кардан бигузарад. мисол барои ин гӯем ки вақт лозим аст ки нишаста таъризӣ карда, барномарезӣ карда, ҳамаша кардан. лекин ягона хоҳиши ман аст ки набояд аз ин чиз даст кашид, баръаксари он кор кард. аз оне ки мо мегӯем ки муаллақ аст ба назари шахсии ман ё рушд накард, назар ба агар соле ки мо оғоз кардем ҳозир хеле пешрафтагӣ аст, яъне аллакай дида мешавад, чун дар ин мобайн чанд студио кушода шуд. барои мо фикр мекунам ки агар мо пайваста оно давом дидем, пайваста сари он кор кунем, сари вақт нашр кунем, муҳтавоҳои ҷолиба омода кунем, ҳамсоҳбатҳои хуба даъват кунем, бо чанд нафарон дар ҳамин самт маслиҳат пурсем, кор кунем ва даст накашем. муҳимаш нобаст аз он ки мо чӣ қадар хонанда мегирем, чӣ чиза мегирем, вале кардан дар кор аст. яъне баъд як чиз мешавад, боз пештар ки пӯлоб чӣ хел обутоб меёбад, подкаст ҳам ҳамин гуна обутоб меёбад. вақте ки агар мо ман ҳозир якум подкастро гӯш кунам, аз нуқтаи назари муҳтавош мекунем ки нақс, аз нуқтаи назари масалан гӯем ки сифат мекунем ки ҳозир ман намехостам хел пешниҳод, ҳозир уҷа мехоҳам бендига имконоти техника аст, аммо муҳтавоҳо на ҳамеша ҳамон гуна мешавад. акун бояд ки мо ҳам акун имкониятҳои техникӣ ва ҳам имкониятҳое ки масалан дониш ва истифода карда хубтар пешниҳод кардан мумкин аст. дар ин чиз ягон хел маҳдудият нест. маҳдудият мо бештар дар мағзи сари худамон дорем ки оно наметавонем мутаассифона пеш бурда. ташаккури зиёд. фикр мекунам суҳбат хеле ҷолиб буд. хай давомаша дар сари як пиёла чой идома медиҳем, аммо барои он нафароне ки моро тамошо карда истоданд ё ки гӯш мекунанд шояд ки дар ягон платформаҳо, ба шумо низ сипоси зиёд ки ба ин подкаст аҳамият додед ва вақти худро сарф карда истодед ки моро гӯш мекунед, ин суҳбатро гӯш кардед ва хеле миннатдор мешавем агар ки фикру ақидаи худро дар комментарияҳо зери ин подкаст шумо нависед, дар шарҳи худро, ва чӣ пешниҳоде ки доред барои беҳтар кардани на фақат ин подкаст, балки умуман дилхоҳ подкастҳо бо забони тоҷикӣ ва ё ки он подкастҳое ки дар Тоҷикистон истеҳсол мешаванд, ба шумо кадом мавзӯъҳо ҷолиб аст ва чӣ мавзӯъҳоро бояд подкастерҳои тоҷик ва тоҷикистонӣ баррасӣ кунанд, то ин ки ҳам ин як формат
пеш равад ва ҳам бем як масъалаҳои мубрам баррасӣ гашта мушкилот ҳал шавад. ба шумо ташаккури зиёд. ташаккури зиёд Рустамҷон, умедворам ки подкасти ҷолиб шуд ва мо имрӯз дар бораи подкаст суҳбат кардем ва тавре ки худат низ пешниҳод кардӣ. фикр ки агар ин аудитория ки тамошо мекунад подкаста, ҳар тамошобин шояд дар дилаш агар чунин сабт карда шояд метавонад кори худашро аз ҳамон хона оғоз кунаду як нафар дӯсташро даъват карда аз ҳамин чиз оғоз карда агар чунин подкастҳои тоҷикия оғоз кунанд сарф кунам, фикрам нуран алонур мешавад. боқӣ барои ҳамошум муваффақ ва ташаккур як бор дига барои даъват. ташаккур ки даъватро пазируфтед ва омадед. ташаккур.